بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عثمان طارق چغتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل کشمیر ٹی وی ڈیجیٹل۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ آج ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے شروع ہوئی اور اس جنگ کے دوران دونوں ہی سٹیٹس کے اندر ہزاروں افراد کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور جنگ شروع ہونے کے بعد اس وقت تک مختلف ممالک نے اپنے کیمپس بنا لیے ہیں۔ کسی نے اسرائیل کی حمایت کی اور کسی نے فلسطین کی حمایت میں اپنی سٹیٹمنٹس جاری کی۔ جو اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک ہیں ان میں سب سے بڑھ چڑھ کر امریکہ نے سٹیٹمنٹ دی اور امریکہ نے اپنا بیری بیڑا اسرائیل کو مدد فراہم کرنے کے لیے اسرائیل کی طرف بھیج بھی دیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر امریکہ کی طرف سے مسلم ممالک کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلم ممالک اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہوں یا فلسطین کی حمایت میں کھڑے نہ ہوں۔ تو اس دوران جو یورپ کی عوام تھی، امریکہ کی عوام تھی، مختلف ممالک کی جو عوام تھی، جن ممالک کی سٹیٹس اسرائیل کی حمایت میں کھڑی تھی، وہاں پر جو پبلک تھی وہ فلسطین کے حق میں مظاہرے کرتے ہوئے بھی نظر آئی، اور جو ممالک کی پالیسی تھی اپنے ممالک کی پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے نظر آئے۔ مختلف مظاہرے آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر، ایسے درجنوں مظاہرے ریکارڈ میں آئے جو برسلز میں، دیگر ممالک میں، جن میں فلسطین کی حمایت کے لیے نان مسلم کرسچنز اور حتیٰ کہ یہودی بھی جو ہیں وہ بھی فلسطین کی حمایت میں وہاں پر مظاہرے کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو امریکہ کی طرف سے ایک پلان بنایا جا رہا ہے، امریکہ کی طرف سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو مسلم ممالک فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں وہ فلسطین کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں امریکہ کے سیکریٹری جو ہے اسٹیٹ کے سیکریٹری اینٹنی بلنکن، انہوں نے گزشتہ روز قطر کا دورہ کیا، چونکہ قطر کو امریکہ کا بہت ہی کلوز ملک سمجھا جاتا ہے، اور اسلامی ممالک میں شاید قطر وہ واحد ملک ہے جو امریکہ کے کلوز ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے، اور ان کے کاروباری مراسم بھی اپنے اس حد تک ہیں کہ امریکہ اور قطر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔ تو امریکہ کی طرف سے سیکریٹری کی طرف سے جو قطر کا دورہ کیا گیا، اس دورے کا بنیادی طور پر مقصد یہی تھا کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر قطر فلسطین کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے یا اسرائیل کی حمایت میں کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرے۔ امریکی سیکریٹری کے اس دورے کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی، جوائنٹ پریس کانفرنس، اس میں اینٹنی بلنکن اور قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر کچھ صحافیوں نے بھی سوالات کی، اور جو سیکریٹری تھا اس نے اپنی طرف سے بھی گفتگو کی، اور قطری جو پرائم منسٹر تھا اس نے بھی اپنی بات کی۔ تو اس پریس کانفرنس کا بھی نچوڑ نکالنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا، چونکہ اس پریس کانفرنس کے اندر کچھ ایسے جو شواہد تھے جن سے یہ واضح ہوا کہ امریکہ کو اس وقت شکست ہو چکی ہے، اور مسلم ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی سپورٹ میں کھڑے ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس جب شروع ہوئی تو پریس کانفرنس کے آغاز میں ہی جو سیکریٹری تھے امریکہ کے اینٹنی بلنکن، انہوں نے اسرائیل کے اوپر حماس کی طرف سے کیے جانے والے حملے کی مذمت کی، اور اسرائیل کے اندر ہلاک ہونے والے اسرائیلی شہریوں کی حمایت میں انہوں نے مسلسل گفتگو کی۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ اسرائیل کے اندر جو بے گناہ شہری ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، بچے ہلاک ہو رہے ہیں، بچوں کا وہاں پہ میسکر کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ وہاں پہ ریپ کیا گیا۔ حماس کے مجاہدین کے اوپر انہوں نے یہ الزامات لگائے، اور انہوں نے ایک بار بھی اپنی اس پوری پریس کانفرنس کے اندر فلسطین کے اندر جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو بچے شہید ہو رہے ہیں، جو سویلینز کے اوپر اسرائیل کی طرف سے بمباری کی جا رہی ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو جب وہاں پر ایک عرب صحافی نے سوال کیا کہ آپ جو سیکریٹری تھے امریکہ کے، ان سے سوال کیا کہ آپ فلسطین کے اندر شہید ہونے والے بچوں، عورتوں اور عام شہریوں کی ہلاکت یا شہادت کے اوپر مذمت نہیں کر رہے، اور آپ کیا اسرائیل کو اس چیز سے باؤنڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسرائیل شہریوں کے اوپر بمباری نہ کرے؟ تو وہاں پر انہوں نے جو سیکریٹری تھا اینٹنی بلنکن، اس نے بڑا ہی مضحکہ خیز جواب دیا کہ ہم نے اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کریں تاکہ دوبارہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جہادی تنظیم آپ کی سالمیت کے اوپر یا آپ کی عوام کے اوپر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ المختصر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسرائیل کی طرف سے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس کو ہم آن کرتے ہیں اور اسرائیل کو ہم بیک کر رہے ہیں۔ تو امریکی سیکریٹری خارجہ کے بعد ایک انگریز صحافی نے قطری وزیر اعظم سے سوال کیا کہ آپ اسرائیل کے اندر ہونے والی ہلاکتوں کے اوپر
नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनके साथ ताज़ियत का इजहार करेंगे या आप उनके लिए कोई नेक जो होती हैं शुभकामनाएं जिसको आप कह सकते हैं उनका इजहार करेंगे, तो उस पे जो कतरी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी घुमाकर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम अपनी कतर की तरफ से दोनों ही स्टेट्स को इस मामले को हल करने की ऑफ़र पेश करते हैं और हम इसके लिए अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और जो इशू था उसके ऊपर भी एक सहाफ़ी की तरफ से सवाल किया गया और कहा गया अमेरिका के सेक्रेटरी को और जो कतरी प्राइम मिनिस्टर थे उन दोनों को एड्रेस करते हुए क्वेश्चन किया कि जो ईरान के फ़ंड्स जो कतर के मुख्तलिफ बैंकों में पड़े हुए हैं, चूँकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है, तो क्या उन जो फ़ंड्स हैं उन फ़ंड्स को मुंजमद कर दिया जाएगा। तो कतरी वज़ीर आज़म ने उसकी भी जो है तरदीद एक तरह से की। उन्होंने कहा कि कतर के साथ जिसका जो मुआहिदा है उस मुआहिदे के तहत एज़ इट इज़ चलते रहेंगे और किसी भी तरह का ऐसा कोई फ़ैसला हम वन साइडेड नहीं लेंगे। अल-मुख्तसर अमेरिका का जो दौरा था, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ने कतर का दौरा किया और कतर ने चूँकि रिसेंटली इसराइल को तस्लीम किया हुआ और कतर इसराइल को बतौर स्टेट तस्लीम किया हुआ है, तो इसराइल के लिए वहाँ से सिंपैथी गेन करना या जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से इसराइल को सपोर्ट फराहम करने की कोशिश की जाना थी, जो बुरी तरह से नाकाम हुई और इस जो सेक्रेटरी थे अमेरिका के उनको वहाँ से मायूस और नामुराद होकर वापस लौटना पड़ा। इसी दौरान जो कतर के अंदर अवाम थी वो भी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकली हुई थी और फ़लस्तीन के हक़ में वहाँ पर मुज़ाहरे कर रही थी। तो अल-मुख्तसर जो अमेरिका की कोशिश थी कि मुस्लिम ममालिक को इसराइल के हक़ में या फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, हमास के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए, तो वो कोशिश अमेरिका की पूरी तरह से नाकाम हो चुकी और मुस्लिम ममालिक अगर खुलकर फ़लस्तीन की हमायत में नहीं भी आ रहे तो वो फ़लस्तीन के मुखालफ कोई भी स्टेटमेंट जारी करने से गुरेज़ कर रहे हैं और अंदरून खाना चंद इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो फ़लस्तीन को या हमास को सपोर्ट भी फराहम कर रहे हैं और उनके साथ यकजहती का इजहार करते हुए उनको बैक भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जो इस वक्त जंग की सूरत हाल बनी हुई है वो काफ़ी गंभीर है, चूँकि फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल की तरफ से मसलसल बमबारी की जा रही है और गज़ा शहर को खंडरात में तब्दील किया जा रहा है। ऐसे में ईरान की तरफ से भी अमेरिका और इसराइल दोनों ममालिक को धमकी दी गई है, जिसके बाद शायद ईरान के साथ साथ दीगर भी ऐसे ममालिक हों जो ममालिक इस जंग में कूद पड़े। आज दिन को हमने कुछ ऐसी वीडियोस देखी जिनमें मिस्री अवाम जो थी मिस्र की, वो फेंस को उखाड़ते हुए गज़ा पट्टी के अंदर दाखिल हो रहे थे और अपने कांधों के ऊपर खाने पीने की अशिया और पानी की बोतलें वो लेकर फ़लस्तीनी अपने भाइयों की इमदाद को वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि इस वक्त गज़ा का मुकम्मल मुहासरा किया गया और वहाँ पर तमाम ब्लैकआउट किया हुआ है, ना खाने पीने की अशिया वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, ना ही पीने का पानी की जो वहाँ पर लाइनें हैं वो भी बंद कर दी गई हैं और उसके अलावा बिजली का भी ब्लैकआउट किया हुआ है। तो हालत जो है इस वक्त गज़ा के अंदर बड़ी ही संगीन बनी हुई है। ऐसे में इस वक्त तक पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी जो स्टेटमेंट है जारी नहीं की जा सकी जिसके चलते फ़लस्तीनी भाइयों की थोड़ी हौसला अफजाई हो सके। चूँकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 स्टेट का जो फार्मूला था उसको ऑन करने का और उसके ऊपर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया था। तो उसके अलावा इस वक्त जो वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, शहरियों का सरेआम, उसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी रद्द अमल नहीं दिया गया। चूँकि फ़लस्तीन की जो सरज़मीन है वो तमाम मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है और अहमियत की हामिल जगह है, गो कि वो यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी उतनी ही अहम है जितनी मुसलमानों के लिए है। मगर मुसलम ममालिक उस सरज़मीन के इर्द गिर्द तमाम जो ममालिक हैं वो इस्लामी ममालिक हैं, मुसलमानों की हुकूमतें हैं वहाँ पर। तो मुसलमानों को चाहिए कि अपनी सरज़मीन की हिफाजत के लिए वहाँ पर इक़दामात करें और अपनी सरज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। और हम अल्लाह पाक से बहसीत मुसलमान दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा और फ़लस्तीन को यहूदियों के कब्ज़े से आज़ादी नसीब फरमा और बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों की पनाहगाह बना, बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के लिए आज़ाद फरमा। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद जो इस सिलसिले में अपडेट होंगे उनके ऊपर मैं आपको अपडेट रखने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।